पूरी दुनिया के अंदर सिखा के अंदर एक बहुत बड़ा जिहड़ा गुरदास मान के खिलाफ पंथ एकत्रित होया होया गुरदास मान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए तो उन्होंने जेल भेजा जाए। ये जिहड़ी गुरदास मान की घटना हैगी पिछले दिनों के जिस तरीके नाल बत्ती वाली गल कही उस तो बाद वड्डे पद्धर ते मुखालफत हुई उन्होंने पंजाबी भाषा के नाल जिहड़ा उन्हां दा रवैया रहा। उस तो बाद बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां कीतियां। उस तो बाद हुण ये घटना गुरु साहिबानां दे नाल सीधी तुलना मानते हो कि बड़ी हासोहीणी गल बड़ी नासमझी वाली गल। असी तो गुरदास मान नूं पंजाब दा जिहड़ा दुश्मन है उस दिन तो समझते हैं जिस दिन उन्हें गाना गा के साडे सिख इतिहास नूं कलंकित किया सीगा। पंजाबियों की इमेज है दुनिया के अंदर जे विगाड़न वाला शराबी के तौर पर है वो गुरदास मान है। पहला भी चर्चावां चलदियां रही कि ये सरकारी गायक होंदे ने समय समय ते इन्हां दा इस्तेमाल किया जाता। ये तुहाडे इहदे बारे भी की विचार है कि एक साजिश के ढंग दे नाल पंजाब नूं या पंजाब के मुंडियां नूं पंजाब दी कुड़ियां नूं साडीआं धीआं नूं भैणां नूं वो गलत पासे आले पासे ये प्रेरित कर रहे हैं गाणिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। उत्थे सिक्योरिटियां दे नाल इहो ਜਿਹੇ प्रोग्राम कराए जाते सी। नौजवानों नूं कॉलेजां चों लिया के उत्थे धक्किया जाता सी, कुड़ियां नूं लियाया जाता सी देखण लई कि जिहड़े साडे पंजाब दे नौजवान ने वो पंजाब दे हक्कां दी गल्लां नूं छड्ड के सिर्फ नच्चण गाउण तक सीमित हो जाना। एसजीपीसी के प्रधान ने जिहड़े उन्हां नूं चकने चाहिए ने वो तुहानूं चकने पै रहे ने तां लगदा नहीं कि उस कमेटी की भी जिम्मेवारी बनती है उन्होंने भी अपने पद्धर ते कार्रवाइयां करनियां चाहिए। श्रोमणी कमेटी का अधिकारी है वो पुलिस वाले तो वध के साडे नाल बहस कर रहे सी कि परचा नहीं बनता, परचा दर्ज करा नहीं सकते तुसीं। गल तां ठीक है कि श्रोमणी कमेटी नूं कार्रवाई करनी चाहिए, उल्टा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इहो ਜਿਹੇ लोगों की डिफेंस कर रही है। जसविंदर जी सख्त कार्रवाई की मंग कर रहे हो 295 लगनी चाहिए या होर धरावां किहड़ियां लगनी चाहिए? देखो जी असी 120 भी लवाना चाहुंदे आ, 295 भी लवाना चाहते हैं क्योंकि 120 भी तां कह रहे हैं ये पिछे साजिश है जिहड़ी वो किहदी सीगी। गुरदास मान ने एक डेरे 'च जिहड़ी गल कही है वो पिछे कौन सी की मकसद सी। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह। असीं अक्सर एक गल सुणदे आए हाँ कि रब ना घसुन्न मारदा ना लत्त मारदा, जदों मारदा बंदे दी मत मारदा। तां अजिहे हालात इस वक्त पंजाब दे एक पंजाबी कलाकार जिहनूं पंजाब दा माण भी किसी समय कहंदे रहे ने लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ भी विभागी ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ कि ये जी घटना गुरदास मान के वालों की गई है जिस तरीके तुलना की गई है गुरु साहिबान के नाल एक डेरे के व्यक्ति की तो उसकी निंदा भी की है तो नाल दे नाल कहा कि एक्शन किया जाए। साडे नाल जथेबंदी के आगू ने जसविंदर जी SSP नूं मिल के आए हो सीधे तौर पर की डिमांड रख के आए हो या की कह के आए हो? देखो जी जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता कि कुछ दिन पहला गुरदास मान वालों जिहड़ा गुरु साहिबान प्रति जिहड़ी गलत इतिहास दस्सण दी साजिश उन्हां वल्लों कीती गई है वो सुनन तो बाद पूरे सिख जगत के अंदर खालसा पंथ के अंदर वड्डी एक रोस की जिहड़ी लहर है वो पाई जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर सिखा के अंदर एक बहुत वड्डा जिहड़ा गुरदास मान के खिलाफ पंथ एकत्रित होया होया ते उस संबंध च भी असी चाहुंदे हां कि गुरदास मान के खिलाफ SSP मोहाली नूं असी दरखास्त दर्ज करवाई है कि माफ़ करना SSP चंडीगढ़ उन्होंने खिलाफ दरखास्त दर्ज कराई है कि गुरदास मान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए तो उन्होंने जेल भेजा जाए। जी अज SSP नाल तुसीं गलबात की होनी उन्होंने दे वल्लों की रिस्पॉन्स आया हाले तक दा? देखो जी उन्होंने कहा सानू बिल्कुल रिस्पॉन्स दिता कि ये बाबत असी पूरी कार्रवाई करांगे, जल्द ही संबंधित जिहड़े अफसर ने तुहाडे नाल संपर्क करनगे। ये जिहड़ी गुरदास मान की घटना हैगी पिछले दिनों के जिस तरीके नाल बत्ती वाली गल कही उस तो बाद वड्डे पद्धर ते मुखालफत हुई उन्होंने पंजाबी भाषा के नाल जिहड़ा उन्हां दा रवैया रहा। उस तो बाद बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां कीतियां। उस तो बाद हुण ये घटना गुरु साहिबानां दे नाल सीधी तुलना मानते हो कि बड़ी हासोहीणी गल बड़ी नासमझी वाली गल? देखो जी ये सारी घटनावां बाद दे विच वापरीਆਂ ने। असी तो गुरदास मान नूं पंजाब दा जिहड़ा दुश्मन है उस दिन तो समझते हैं जिस दिन उन्हें गाना गा के साडे सिख इतिहास नूं कलंकित किया सीगा। गुरु साहिबान दी बाणी नूं मतलब चैलेंज किया सीगा कि ये गाना गाया सी कि अपना पंजाब होवे घर दी शराब होवे, यानी कि पंजाबियों की इमेज है दुनिया के अंदर जे विगाड़न वाला शराबी के तौर पर है वो गुरदास मान है।
हो कोई होर नहीं कि मतलब सिखां दी इमेज इदां दी बनाउण दी कोशिश की गई है जिहड़ी कौम जंगां युद्धां 'च सारी जिंदगी लिप्त रही होवे, जिन्हां दा कोई जिला या पंजाब दा कोई शहर कोई पिंड थां बची नहीं जिहड़ी खून नाल नहीं रंगी गई होवे, उस धरती नूं इहने इस तरीके नाल पेश किया गया कि वो धरती ते सिर्फ नच्चण खाण वाले ने बई, गाउण वाले ने जी, टप्पण वाले ने जी, औरतां दा नाच कराउण वाले ने। साडे इतिहास नूं बदलण वाला यह है। वो असीं ते गुरदास मान नूं उस दिन तो पंजाब दा जिहड़ा दुश्मन समझदे आ, जिद्दन तो इहने इहो जिहे कारनामे कीते ने। उस तो बाद जिहड़ी आ लड़ियां ने सारियां जिहड़ी तुसीं जिक्र किया वो जुड़ियां ने, ते हुण ते हद हो गई ना कि साडे गुरु साहिबान ते आके उंगल कर लईए ने। ये किद्दां असीं बर्दाश्त कर लांगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? देखो जी, कुछ सिख इतिहासकारां ने फिलोसफरां ने जिक्र किया कि मूवमेंट तो बाद KPS गिल ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ अखौती सभ्याचार के नाँ के उत्ते जिहड़े इकट्ठ किए गए ने, उहदे च कुछ गायक कुछ कमेडियन नूं भर्ती भी किया गया सीगा, जिहदे विचों गुरप्रीत सिंह घुग्गी या गुरदास मान या होर कई जिहड़े बंदे ने उन्हां दे नाँ शामिल ने। पर यह अज तक कोई अधिकारक तौर पर गल सामने नहीं आई। पर जिहड़े इन्हां दे कारनामे ने, जिहड़े काम करन दे तरीके ने, जिहड़ी इन्हां दी गाणियां दी शब्दावली है या जिहड़ी स्टेजां तो गल्लां करदे ने, वो सारियां उस इतिहासकारां दी या फिलोसफरां दी या जिहड़ी गल्लां कीतियां ने इन्हां दे उत्ते, वो बिल्कुल उन्हां दे नाल जुड़दियां ने कि एक साजिश दे ढंग दे नाल पंजाब नूं या पंजाब दे मुंडियां नूं, पंजाब दी कुड़ियां नूं, साडीआं धीआं नूं, भैणां नूं वो गलत पासे आले पासे ये प्रेरित कर रहे हैं गाणियां दे राही। ये शुरू इन्हां ने किया काम। तुसीं देखो ਆਪਾਂ जे 1984 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ है, उस तो लंबा समा ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ मूवमेंट रही है, जुझारू मूवमेंट पंजाब 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅਖਾੜੇ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਧਾਰਾ 295 ਇਹ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ? देखो जी, कार्रवाई नहीं हुई, ਉਹਦੀ गिरफ्तारी हुई है, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ जेल भेजा गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੰਗਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ एंड तक कार्रवाई की जाएगी ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ SGPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਸੋਨੂ ਸੇਠੀ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ SSP ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਨਕੋਦਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ, ਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ SSP ਚਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 295 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 120 ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 295 ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਸੇਠੀ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਡਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।